professors, dignitaries, and my dear friends. I, Abdul Rashida from 3rd week home, take this opportunity to invite you all for the anti-drug awareness program on the topic Healthy Choices, Happy Life, organized by MGC Anti-Drug Cell in association with IPs. A day without prayer is a day without blessing. By this quote, it invoke blessings, and to set the tone for a successful and meaningful program, let us begin with a heartfelt prayer song. I request the gatherings to raise up the prayer song followed by Namaste. Convener of IIC, Mrs. Ann Hepzibah Nirenja, and Vice President of IIC, Mrs. K. Subhashini. Your collaborative efforts and contributions
participation are the driving forces behind the success of initiatives. Let us make the most of this opportunity to learn, grow, and take meaningful steps toward becoming the best versions of ourselves. Once again, I welcome you all and wish this program great success. Thank you. Thank you, Rishika, for your warm welcome. Psalms 126:3 says, "The Lord has done great things for us, and we are filled with joy." Now, I request our IIC coordinator, Professor Anne Hepzibah Niranjana, to share a few words of blessing. Thank you. Happy New Year 2025 to all of you. Could you also wish back a very cheerful Happy New Year? Happy New Year? Okay, thank you. So I think it's a very good start. You know the title of today's program? Do you know? What is the title? Healthy Life, Healthy Choices, Happy Life. Is it not? So I think it's a God-chosen day where you start this new year by choosing healthy things in your life and for you to be ever happy. Alright? So first and foremost, I thank the Almighty God for bringing us together in this fashion for a productive session, not only professionally but for spiritually and for your personal good health. And I would like to, it's not like, I really appreciate and my heartfelt gratitude goes to our Secretary, Reverend Father Matthew Pallikunner. Without him, this is not going to happen today because he was the one who initiated this program. He was mindful of the students. He loves you all, and he wanted a session like this so that we are aware of our own life. We should know the worth of our life, and you should have a happy life facing all the trials and tribulations in life. But we should also give importance to your health. So that is why this was his mission and his idea, and he had more concern for the children, so he wanted this program to happen, and we got the best of the bestest. Our resource person of the day, Mr. Satish Raj, and he will interact with you. And I strongly believe this is going to be a wonderful and memorable session and productive session as well. I also thank our most respected principal, Dr. R. Srikanth, for his support always. Whenever we approach him for any IISc program, he is always there to support us and to stand by us. Thank you so much, sir. Thank you for your blessings, and also the two pillars of our college, Dr. Gayatri and Dr. Shalini Menon, the vice principal, who have always been the pillars and still continue to support us in all our endeavors. And my sincere thanks and welcome to the conveners, Dr. Harishwaran and Dr. Murugan, for taking this initiative. And I thank all the heads of the respective departments for sending their children here, and also the host staff members who are cooperative to make this program successful. Thank you so much. God bless you all. Thank you, ma'am, for your words and presence. Next, I would like to invite our Honorable Principal, Dr. R. Srikanth, sir, to tell us the teaching academy. Honorable Secretary Father in absentia, most distinguished resource person of today's event, Mr. Satish Raj, respected Vice Principal, members of IIC and Anti-Drexel, Deans, HODs, faculty members, and my dear students, a very happy morning and a very happy new year to one and all. So, as Anna was saying, so better that we start the new year with certain important aspects. So, today we are starting off with, of course,
studies, curriculum is always there, and you people study, and you people will tell whether teachers are not, we study, but we would like to impart these kind of things also to you about healthy choices in making a healthy life. So, otherwise, the books and other things will give you plenty of information regarding the academics, but we would also like to focus on the holistic education about the individual and about maintaining good health, because you know a lot of health issues are coming at very, very young age. People are getting affected. People who are saying that they are teetotalers, they are getting cancer. So many people, we really do not know the reason why people are being affected. Okay, so the so-called junk foods, which as youngsters you will be liking to the most, not home cooked food. So you will be liking only to buy and eat those. I don't want to name them, but you know. So-called junk food, and Zomato and Swiggy and other things have made it very easy for us to get access to those things. And Swiggy also, I think, if I remember right, Swiggy, not Zomato, Swiggy. If you add some item and then you remove that item and you try to come out, then it will say home cooked food is always best. In Swiggy you try it. Okay? So they are also saying that home food is best, but we don't listen to these things. We goes our eyes for those things. Is it not? So you are aware. It's not that you are not aware, but in making the choice, being aware is not only enough, but when you press the button or when you go and buy, you need to be exercising utmost caution, making a healthy choice. So, and since this is also anti-drug cell have also joined in this, I should also talk about the ill effects of drug usage. So not today in Tamil Nadu as well as in India and worldwide, this has been a very big area of concern that people are easily susceptible to drugs, and drugs are available free. And as I told you, awareness is not the only thing. You should make an informed and cautious choice not to indulge in such kind of things. Once you taste it, it is very, very hard to come out of this. So that is why it is said that you become an addict. So just for fun, if you give it a try, if you give it a shot, and that's the end, it's not the start, that's the end. If you think that is the start, I am saying that is the end. Physically, mentally, you will be affected. Physically and mentally, you will be affected to the core. You will be losing yourself, you will be losing your friendship, you will be losing your family. And if you lose these things, then automatically you will be distanced from the society. So from the societal aspect also you will be distanced. So you will lose everything. Your physical, your mental, your kith and kin, you being a member of the society, everything you will be losing. So please do exercise. Again and again I am saying, please do exercise at most caution in making your choice. You are aware. I will not accept that you are not aware. You are aware. Making the choices is the most important thing. Do you want to go and deal with this? Do you want to go and buy that? Do you want to go and consume this? You making the choice, what you choose to put inside you, nobody other than you can be concerned, but we are also concerned. So we want to educate you. That is why I said apart from academics, holistic development is the necessity of the institution. So that is why we are taking measures to organize programs of this nature
life. So once again, let me extend a very warm welcome to Mr. Satish Raj, and I appreciate the team of IAC and Anti-Drexel to organize programs of this nature, and please do interact, get your doubts clarified, and wishing you all a very healthy and happy wedding. Thank you. Thank you, sir. Now, I'd like to call Laxon from 3rd BCom to introduce our resource person, Mr. R. Satish Raj. Good morning, everyone. It gives me an immense pleasure and pride to introduce our distinguished speakers, Mr. Satish Raj, the founder and CEO of Eat Crusaders, Chennai. Mr. Satish Raj has a remarkable professional journey. He previously served as the Business Development Manager at Ingram Micro Corporation, India, and as the Sales Executive at Shipping Technologies. His expertise has taken him to various countries around the globe, enhancing his global expertise and experience. Apart from his professional accomplishment, Mr. Satish Raj has a profound passion for education and inspiration. He has delivered guest lectures at over 100 institutions across India, leaving an indelible mark on countless young minds. Achievements: a successful entrepreneur, an impactful trainer, and an exceptional motivational speaker. He runs a popular YouTube channel dedicated to motivating and empowering youth. His efforts has become recognized by Tamil Nadu IT Minister for his significant contribution to training students across the state. He has honored the outstanding contribution to Power Seminar awarded by ICT Academy with the missions to innovate, empower, and transform young minds. Mr. Satish Raj continues to inspire and lead by example. Let us all extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Satish Raj, as we eagerly look forward to his words of wisdom and inspiration. Thank you, Laxon. Now, I request our principal to honor our chief guest with a memento. என் பேர் வந்து சதீஷ் ராஜ். நான் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன். இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 15 இயர்ஸாக ஐ ரன் மை ஓன் கம்பெனி. ஐ ரன் மை ஓன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி. அது இல்லாமல் ஐ டூ திஸ் ட்ரைனிங்ஸ். இது வந்து என்னோட ப்ரொஃபஷன் கிடையாது, இது என்னோட பேஷன். ஐ லவ் மீட்டிங் யங் மைண்ட்ஸ். I'm a guest lecturer in more than ஒரு 150 காலேஜஸ்க்கு மேல ஐ டூ ட்ரைனிங்ஸ், ரைட்? இதுதான் என்னோட பர்பஸ். ஐ லவ் டூயிங் திஸ், ரைட்? அண்ட் I'll promise you all one thing. This will not be another boring seminar. Promise. உங்களை வந்து கிரிஞ்சா பூமரா வந்து பேச வரலனால I'm here to I'm not here to motivate you. I'm here to transform you. Motivation is temporary. Transformation is permanent. So உங்களை வந்து நான் வந்து இங்க நான் வந்திருக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து எங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு, ஃப்ரீ டைம். உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கு, மேம்க்குலாம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கு. எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து ஏதோ பேசலாம்ல, எல்லாருமே பிஸி. Still we are here so that we can do some value addition. அதுக்காக தான் வந்துடும். ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு 40 minutes நீங்க வந்து எவ்வளவோ மூவிஸ் பார்த்துருப்பீங்க, எவ்வளவோ மேட்ச் பார்த்துருப்பீங்க, எவ்வளவோ மொக்க மூவிஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, எவ்வளவோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு 40-50 minutes என் கூட நீங்க உங்க நேரத்தை முதலீடு பண்ண போறீங்க. என்ன பண்ண போறீங்க? I'm going to invest my time, you want to invest your time. எனக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து ரெண்டு ரிக்வெஸ்ட். நம்பர் 1, keep your mind open. Keep your mind. உங்களுக்கு இந்த என்ன பிரச்சனை எது இருந்தாலும் அதெல்லாம் தூர வச்சுட்டு keep your mind open. ஒரு ரிக்வெஸ்ட் நம்பர் 2, நீங்க கவனிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்குள்ள பேசாதீங்க.
This will disturb me. நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்குள்ள பேசாதீங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட் யாராவது பேசினா நீங்க திரும்பி ரிப்ளை பண்ணாதீங்க. நீங்க அந்த முன்னு பேசுனீங்கன்னா எனக்கு இங்க டிஸ்டர்ப் ஆகும். ரைட்? ப்ளீஸ் ப்ராமிஸ். ப்ராமிஸ். சரி, நான் இன்னொன்று என்னன்னா, I'm not here to preach something which I don't practice. நான் லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ணாத விஷயங்களை உங்களுக்கு வந்து தியரியா சொல்லி கொடுத்துட்டு போக வரல. நான் உங்க வயசுல இருந்து நான் 20 வருஷமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு போக வந்திருக்கேன். ஓகே, நான் முன்னாடியே ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி நீங்க இத்தனை வருஷத்துல இப்ப நீங்க எந்த இயர் படிக்கிறீங்க? ஃபைனல் இயர். நான் ஏற்கனவே ஒரு டைம் உங்க கேம்பஸ்க்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன். பட் ஐ டோன்ட் நோ எந்த செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்போன்னு தெரியல. அவங்க யாரும் இருக்கீங்களா? யாரும் இல்லை. சரி, ஓகே, நோ வரிஸ். எனக்கு வந்து என்ன பேசணும், as I told you earlier, this will not be உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஏதோ பேசணுமே பேச வரலனால I want to speak right from my heart. பட் இங்க இருக்க செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஒரு 3 கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. 3 கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்க யாருன்னு எனக்கு நீங்க சொல்ல வேண்டாம், பட் உங்களுக்கே தெரியும். நான் இப்ப ஒவ்வொரு கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் யாருன்னு சொல்ல போறேன். உங்களுக்கே தெரியும் இது நான் எந்த கேட்டகரியில இருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து கேட்டகரி ஏ. ரைட்? படிப்புல ஏ அப்படி சொல்லலாம். அப்படி என்னன்னா ரொம்ப ஆர்வமா கான்செப்டா புரிஞ்சு படிக்கிறது, ஆர்வமா படிச்சு ஆர்வமா எக்ஸாம் எழுதி ஆர்வமா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி. சரியா? ஏ கேட்டகரி. அடுத்து பி கேட்டகரி. எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடும். இது பி கேட்டகரி. அப்புறம் ஒரு சி கேட்டகரி. எதுக்கு காலேஜ் போகணும் எனக்குமே தெரியாது. நான் என்ன எதுக்கு காலேஜ் இருந்தாலும் என் பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது, என் ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு தெரியாது. அப்படி. சரியா? சி கேட்டகரி. சரி, ஓகே. படிப்புல மட்டும் ஏபிசி இல்ல, உங்களோட கான்பிடன்ஸ் இருக்குல்ல, உங்க கான்பிடன்ஸ்ல ஏ பி நம்பிக்கையோட இருக்கிறது. ஃபியூச்சர்ல நான் பெருசா ஜெயிக்க போறேன் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட இருக்கிறது. ஃபியூச்சர்ல ஓகே சார் அப்படி முடிச்சுப்பேன் சார் அப்படி இருக்கிறது. என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல சார் அப்படி. சி கேட்டகரி. ரைட்டா? சோ படிப்புல ஏபிசி, கான்பிடன்ஸ்ல ஏபிசி, கம்யூனிகேஷன் நினைச்ச மாதிரி கான்பிடன்டா சொல்றேன் சார் அப்படி தேவைன்னா பேசுறேன் சார். பி பிறந்ததுலேருந்து நான் 10 வருஷம் சார் பேசியிருக்கேன். வாய் தொடர்றதுக்கே பயம். சி இன்டர்வியூ தான் பயம், மக்கள் தான் பயம், ஒரு மைக்ல வந்து பேசணும்னா பயம், ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணணும்னா பயம். ரைட்? ஸோ இது ஏபிசி. சம் ஆஃப் யூ உங்க செல்ஃப் இமேஜ் தானே, செல்ஃப் இமேஜ் தானே. நீங்க செல்ஃப் எடுக்கிறீங்கல்ல, அது ஒரு இமேஜ் வருது. அந்த இமேஜ் என்ன? அது உங்க ஃபேஸ் இமேஜ். ரைட்டா? உங்க மூஞ்சி செல்ஃபில வருது. ஆனா செல்ஃப் இமேஜ் என்னன்னா உங்களை பத்தியே உங்களுக்கான நினைப்பு இருக்கா? எல்லாருக்கும் உங்க ஒவ்வொருத்தரை பத்தி உங்களுக்குள்ளே ஒரு நினைப்பு இருக்கா? உங்களை பத்தியே ஒரு திங்கிங் இருக்கா? உங்க செல்ஃப் இமேஜ்ல ஏ பி சி நல்ல ப்ராப்பர் செல்ஃப் இமேஜ், ஓகே கைண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இமேஜ், புவர் செல்ஃப் இமேஜ், சுத்தமா செல்ஃப் இமேஜே கிடையாது. சோ நீங்க இன்ஃபேக்ட் in terms of finance, some of your parents are doing extremely good in finance. உங்க அப்பா அம்மா நிறைய காசு சம்பாதிச்சிருப்பாங்க. தாத்தாவோட சொத்து இருக்கும், அப்பாவோட சொத்து இருக்கும், ஆல்ரெடி நல்ல வெல்லாஃபா இருப்பீங்க. ஏ கேட்டகரி. மிடில் கிளாஸ் வந்து போகுது கஷ்டம் இல்ல, ஆனா பணக்காரம் இல்ல. பி கேட்டகரி. சார் ரொம்ப கஷ்டம், ஒவ்வொரு மாசமும் எங்க வீட்டுல தள்ளி போறது கடந்து போறது ரொம்ப கஷ்டம். கிறிஸ்துமஸ் வந்துட்டா ஏண்டா கிறிஸ்துமஸ் வருதுன்னு இருக்கும். அந்த லெவலுக்கு எங்க வீட்டுல வறுமை. சோ நீங்க இந்த எந்த கேட்டகரியில வேணா ஏல இருக்கலாம், பில இருக்கலாம், சில இருக்கலாம். சரியா? நான் பேச போற சில விஷயங்கள் இட்ஸ் ஈக்குவலைசர். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீங்க எந்த கேட்டகரியில் இருந்தாலும் கூட நான் சொல்ல போற விஷயத்த ஜென்யூனா கவனிச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சிலேருந்து பிக்கு வரலாம், பிலேருந்து ஏக்கு வரலாம். ஆல்ரெடி ஏல இருக்கீங்கன்னா ஏ பிளஸ் பிளஸ் போலாம், அடுத்த லெவலுக்கு மூவ்
So we thought it would be a holistic session. வெறும் நான் ட்ரக் பத்தி மட்டும் பேச போதில்லை, ட்ரக் பத்தி பேச போறோம், மற்ற நிறைய விஷயங்களும் பேச போறோம். Got it? சரி, நீ வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது சும்மா நீங்க 8 செஷன் ஏதோ சொல்றாங்க பேசுறாங்க 8 செஷன் அப்படி கவனிச்சீங்கன்னா இதை இப்ப நான் சொல்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் உங்களோட டெம்பரரி மெமரியில தான் மறந்துடும். 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் நடந்துச்சு கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது. ஆனா இப்ப நான் உங்களுக்கு பேச போற விஷயங்களை கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்டோட, எனர்ஜியோட, எந்தூசியாசமா, கொஞ்சம் ஹாப்பியா, ஜாலியா கவனிச்சீங்கன்னா நான் சொல்ல போற விஷயங்கள் லைஃப் லாங் உங்க கூட மறக்கவே நான் இன்னைக்கு எக்ஸாம் இதே போல படிச்சிருப்பீங்க, நீங்க கரெக்டா படிச்சிருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் டே வந்து போய் எழுத ட்ரை பண்ணுவீங்க, எக்ஸாம் எழுத ட்ரை பண்ணுவீங்க. பட் நீங்க படிச்ச விஷயங்கள் திருப்பி வராது, ஞாபகம் இருக்காது. பாய்ஸ் பேசாதீங்க, முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா தூங்கிடுங்க, இல்லைன்னா ஹேண்ட் நம்பர் சொல்லிட்டு கிளம்பிடுங்க. We don't want you people. We want somebody who is really interested. சரியா? நான் வந்து இங்க வராம நான் ஒருவேளை ஆஃபீஸ்ல இருந்தேன், என்னோட ஒர்க் பார்த்துருந்தேன், என் பிசினஸ் இருந்தா கொஞ்சம் நான் பார்த்துருந்தேன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் லாபம் சம்பாதிச்சிருப்பேன். மேட்ச் கூப்பிட்ட உடனே என் லைஃப்ல இருந்து நேரத்தை எடுத்து போட்டு உங்களுக்காக வந்துருங்க. ஸோ நீங்க என் டைம் மதிக்கணும், நான் உங்க எல்லா டைமையும் மதிக்கணும். ஸோ if somebody want to speak, have fun, get out here, go out and have fun. ஜாலியா சொல்றேன், நான் கோவமா சொல்லல, ஜாலியா சொல்றேன். Go out and have fun. உங்களுக்கு having fun is the only thing you want in life. அப்படின்னா go out and have fun. இங்க கவனிக்கணும் நினைக்கிற ஒரு பையனையும் பொண்ணையும் நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் ப்ளீஸ். சரியா? ப்ளீஸ். குட். பட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு செஷன் யூ ஃபீல் இல்ல நான் கவனிச்சது ஒர்த்து தான் அப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சரியா? சரி. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து எனக்கு ஸ்மார்ட் பேஸ் வராது. நீங்க இந்த மாதிரி நல்லா பேசுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்டே நான் ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் நானும் போகணும், நீங்களும் போகணும், வீட்டுக்கு போகணும், குரூப்ல போயிட்டோம்னா வந்தா சுட்டா செத்தா அந்த ரிப்பீட் எல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பி குரூப்ல மாட்டிப்போம். அதனால வந்து கவனிச்சீங்கன்னா நான் ஒரு 1/2 hour முடிச்சு கிளம்பிடுவேன். கரெக்ட்? சரி. என்ன பேசணும்? My name is சதீஷ் ராஜ். சரி, ஓகே. நேற்று ஒரு எக்ஸாமுக்கு சில விஷயம் படிச்சிருக்கீங்க, இன்னைக்கு போய் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணுவீங்க. பட் ஞாபகம் வராது. எஸ் ஆர் நோ? நடந்திருக்கா? எனக்கு நடந்திருக்கு, உங்களுக்கு நடந்திருக்கா? எல்லாரும் நடந்திருக்கு. பாஸ்வேர்டு மாத்திருப்போம், நெக்ஸ்ட் டே லாகின் பண்ணுவோம், மறந்துட்டுமே. ஞாபகம் இருக்கா? அப்படி நடந்திருக்கா? பேங்கிங் பாஸ்வேர்டு மாத்திருப்போம், நெக்ஸ்ட் டே போய் பார்த்தா மாத்துறது நம்ம தான், பட் ஞாபகம் இருக்காது. ஆனா something happened 10 years back. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நடந்துடும். And you remember everything about everything. Yes or no? 10 yearsக்கு முன்னாடி ஒரு கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டி, ஒரு பொங்கல், ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி, ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச், ஒரு மூவி 10 years முன்னாடி நடந்துடும். ஒரு கல்ச்சரல், ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே, ஆனுவல் டே. பட் நீங்க உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும். நடந்திருக்கா? நேற்று நடந்தது ஞாபகம் இல்லை, 10 years முன்னாடி நடந்தது ஞாபகம் இருக்கு. ஏன் சொல்லுங்க. இன்ஃபேக்ட் நான் ஆன்சர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இம்பாக்ட் இல்லாம படிச்சோம், இம்பாக்டோட என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ ஞாபகம் இருக்கு. யூ ஆர் ரைட். வேற ஏதாவது ரீசன் இருக்கா? என்தூசியாசம், எக்ஸைட்மெண்ட், எனர்ஜி, ஹாப்பினஸ். ஒரு விஷயத்தை ஜாலியா பண்ணா மறக்காது. இன்ட்ரெஸ்டோட பண்ணா மறக்காது. இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம பார்த்தா மறந்துடும். இப்ப நான் பேச போறேன் இல்லையா, எப்படி கவனிக்க போறீங்க? எக்ஸாம் மாதிரியா இல்ல பர்த்டே பார்ட்டி மாதிரியா? ஜாலியா, ஹாப்பியா, எனர்ஜியோட, எக்ஸைட்மெண்டோட அப்படி. சரியா? நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சமூக என்ன சொல்ல போறாரு, இது எனக்கு என்ன லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா என்ன லைஃப்ல மாற்றம் இருக்க போதான்னு கூட சில டவுட்ல இருக்கலாம். அதனாலதான் நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம உங்களுக்குள்ள பேச ஆசைப்படலாம். பட் லெட் மீ டெல் யூ சம்திங். நான் உங்களை மாதிரி இருந்தப்போ, உங்க வயசுல இருந்தப்போ, இப்ப எத்தனை வயசு? 20 வயசுக்குமா? What's your age now? 21, 20, 80, 20, average 20. I'm getting to 40. So உங்களோட 20 வயசு அதிகம். நான்
தாலுகா அந்த மாதிரி கிராமத்தில் படிச்சேன். ஸோ கம்யூனிகேஷன் சுத்தம். நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற வரைக்கும் நான் ஒரு குடிசை வீட்டில் இருந்தோம். எதில் இருந்தோம்? ஸோ ஃபினான்ஸ்லேயும் ஸ்ட்ரகிளிங். கூரை வீடு சொல்லுவாங்கல்ல, இங்கேருந்து ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அதான் ரூம், அதான் ஹாலு, அதான் கிச்சனு, எல்லாமே அதான். ஒரு கூரை வீடு குடிசை வீட்டில் இருந்தோம். ரைட்டா? ஸோ ஃபினான்ஸ்லையும் நாங்கள் ஸ்ட்ரகிளிங். ஒவ்வொரு ஸ்கூல் ஃபீஸும் ஒவ்வொரு காலேஜ் ஃபீஸும் கட்டுறதுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. படிப்புல அது பி, ஏ கிடையாது, அது பி. படிச்சிருந்தா ஏ ஆயிருக்கலாம், பட் படிக்கிறது கிடையாது அந்த மாதிரி. ரைட்டா? ஸோ ஐ வாஸ் பி. கம்யூனிகேஷன்ல சி, ஃபினான்ஸ்ல சி, செல்ஃப் இமேஜ் இஸ் ஓகே. ஏவும் கிடையாது, சியும் கிடையாது, நடுவில் அப்பா அம்மா நல்லா பாசிட்டிவிட்டியோட வந்தாங்க. ஸோ சி, பி. ரைட்டா? பட் லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட், இந்த 20 இயர்ஸ்ல லாஸ்ட் couple of years என்னோட ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் மை பிசினஸ் இஸ் மோர் தென் 2 crores. என்னோட லாஸ்ட் 2 வருஷம் என்னோட பிசினஸ், என்னோட வியாபாரத்தோட லாபம் எவ்வளோ? 2 கோடி ரூபாய். நான் 20 நாடுகளுக்கு போயிருக்கேன். எத்தனை நாடுகளுக்கு போயிருக்கேன்? என்னோட ஃபேமிலியே யாரும் பாஸ்போர்ட் கூட எடுத்தது கிடையாது. நான் 20 நாடுகளுக்கு போயிருக்கேன். I'm a biker, I'm a trekker, I'm a traveler. I train students across India, across the world. All premium institutions. Right? I train police officers. I train faculties. Got it? Patya na periyal சொல்றதுக்கு இல்ல. If I can do all these things in next 10 years, next 15 years, you guys can do all these things. என்ன சொல்ல புரியுதா? இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற சில விஷயங்கள் நான் ஃபாலோ பண்ண விஷயங்கள், நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க விஷயங்கள். எனக்கு இப்ப நான் இந்த மைக் கீழே போட்டா கீழே விடுவோம். இது கீழே போடுறது ஸ்பெஷல் டேலண்ட் தேவையா? இது யாரு போட்டா கீழே விடுவோம்? யாரு போட்டாலும் கீழே விடுவோம். ஏ ஸ்டூடெண்ட், பி ஸ்டூடெண்ட், சி ஸ்டூடெண்ட், யாரு போட்டாலும் கீழே விடுவோம். And this is called law of gravity. It's called law of gravity works for everybody. Yes or no? Law of gravity works for everybody. Yes or no? விதைச்சா முளைக்கும். யார் விதைச்சா முளைக்கும்? யார் விதைச்சாலும் முளைக்கும். விதைக்கிறதுக்கு ஸ்பெஷல் டேலண்ட் கிடையாது. இந்த ஜாதி, இந்த நிறம், இந்த காசு, இந்த படிப்பு, இந்த ஆற்ற விதைச்சாலும் முளைக்கும் கிடையாது. நேச்சர் வந்து யாரை விதைச்சாலும் முளைக்கும். இது யாரை கீழே போட்டாலும் கீழே போகும். law of gravity, that's called law of sowing and reaping. அதே மாதிரி இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போற சில விஷயங்கள் நீங்க இத்தனை வருஷமா ஏ ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், பி ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், சி ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், பினான்ஸ்ல, செல்ஃப் இமேஜ்ல எல்லாத்துலயுமே பட் ஒர்க் ஆகும். அதுல நம்ம ட்ரக்ஸ் பத்தி பேசுவோம். சரியா? சரி, ரெடியா? பாருங்க, உங்க எல்லாம் கவனிக்க வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கீங்க. சரி, பட் இதெல்லாம் கதைகளே நிஜம். சரி, we'll get into the program. Now I'll discuss about, okay, ஒரு லைஃப்ல வந்து 6 important pillars இருக்கு. 6 important, இப்போ இங்க பில்லர் இருக்கு. பில்லர் 1 2 3 4 5 6 இத்தனை பில்லர்
வரைய முடியும். The only permanent address, the only permanent thing in life is your body. And this is the place where you need to take care of it. By yourself, for yourself. சரியா? So the number one pillar என்ன? Mental health. Number two pillar என்ன? Physical health. இப்ப இந்த phone இருக்கு அப்படின்னா, இப்ப இந்த phone புது phone வச்சுக்கலாம். But operating systemல error. Operating OSல error. இந்த phone வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. OSல errorனா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சரி, இப்போ latest OS, latest எல்லா OS அப்டேட் பண்ணிட்டேன். ஆனா ஹார்ட்வேர்ல பிரச்சனை, டிஸ்பிளே உட்காரு. இப்ப இந்த OS மட்டும் வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இந்த phone பக்கா ஒர்க் ஆகணும். என்ன வேணும்? சாஃப்ட்வேர் வேணும், ஹார்ட்வேர் வேணும். ஒரு மனுஷன் ப்ராப்பரான லைஃப் லீட் பண்ணணும்னா ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட். ஒண்ணு உங்க சாஃப்ட்வேர், ரெண்டாவது உங்க ஹார்ட்வேர். இந்த ட்ரக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ட்ரக்ஸ்னா யாருமே ட்ரக்ஸுக்கு வந்து அடிக்ட் ஆகுது கிடையாது. யாருமே ட்ரக்ஸுக்கு சார் கூட பிரின்சிபல் சார் கூட சொன்னார், எங்க காலத்துல 20 years back 40 years back ட்ரக்ஸுக்கு வந்து அடிக்ட் ஆகிறது ரொம்ப லேட் ஆகும். என்ன ஆகும்? லேட் ஆகும். பட் இப்போ நாங்க ஸ்கூல் படிச்சப்போ லேண்ட்லைன் போன் கால்ஸ் பண்ணுவோம், லேட் ஆகும். ட்ரெயின் போட்டு லெட்டர் எழுதி அனுப்பிச்சா லெட்டர் போய் சேர்றதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும். இதோ வடைங்க ரைட்டா. பட் இன்னைக்கு நீங்க ஜூம் கால் போட்டா அத்தனை பேரையும் இமீடியட்டா கனெக்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி எப்படி டெக்னாலஜி எப்படி அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கோ, நம்ம ஊர்ல இருக்க ட்ரக்ஸும் அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. இப்ப இருக்க ட்ரக்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா, ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட் சும்மா ட்ரை பண்ணா போகும், தொட்ட செத்த ரைட்டா. சரி, இந்த 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 நான் ஸ்டோரி ஒன்று சொல்றேன். அங்கே நான் வந்து டச் ட்ரக்ஸ் அண்ட் மூவ் ரைட்டா. இப்ப சரி, நான் என்ன பண்றேன், 6 பில்லரையும் டச் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் பேக் டு ட்ரக்ஸ் ரைட்டா. சரி, ஓகே. பில்லர் நம்பர் 1 என்ன? மென்டல் ஹெல்த். பில்லர் நம்பர் 2 என்ன? பிசிக்கல் ஹெல்த். பில்லர் நம்பர் 3 ஃபேமிலி. இங்க இருக்கவங்க எவ்வளவு பேருக்கு அப்பா அம்மா பிடிக்கும்? எவ்வளவு பேருக்கு பிடிக்கும்? இது கைதுல நம்ம மனசு பார்க்கணும். எவ்வளவு பேருக்கு பிடிக்கும்? எல்லாரும் பிடிக்கும். சரி சரி. பில்லர் நம்பர் 3 ஃபேமிலி ரைட்டா. பில்லர் நம்பர் 4 ஓகே. ஃபேமிலி கூட ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு குவாலிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த குவாலிட்டி இம்பார்ட்டன்ட், வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல, குவாலிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரியா? சரி, பில்லர் நம்பர் 3 ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டா. பில்லர் நம்பர் 4 துட்டு, மணி, கப்பு, விட்டமின் எஃப். இங்க யாராவது இருக்கீங்களா சார்? காசே பிடிக்காது சார், மணி இஸ் தி ரூட் காஸ் ஆஃப் ஆல் தி ஈவில் அப்படின்னு யாரும் இருக்கீங்களா? அதில் யாரும் இருக்கீங்களா? ஜிபே நம்பர் தான். உங்களுக்கு எவ்வளவு ரூபாய் காசு பிடிக்காதோ அவ்வளவு அனுப்பிச்சு. அது சரி. ஸோ மணி இட்ஸ் அ பில்லர், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பில்லர். சரியா? பில்லர் நம்பர் 1 என்ன? மென்டல் ஹெல்த். நம்பர் 2 பிசிக்கல். நம்பர் 3 ஃபேமிலி. நம்பர் 4 மணி. நம்பர் 5 கடவுள். உங்களுக்கும் உங்க கடவுளுக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன். அல்லாஹ் பிடிக்கும்னா அல்லாஹ், ஜீசஸ் பிடிக்கும்னா ஜீசஸ், முருகன் பிடிக்கும், சிவன் பிடிக்கும், புத்தர் பிடிக்கும். உங்களுக்கு என்ன கடவுள் பிடிக்குமோ அந்த கடவுள் உங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுள். உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னா யூனிவர்ஸ், இந்த பிரபஞ்சம் தான் கடவுள். மரம் கடவுள், மண் கடவுள், தண்ணி கடவுள், காற்று கடவுள், வானம் கடவுள், உங்க அப்பா அம்மா கடவுள். லிவிங் காட்ஸ் ரைட்டா. சரி, முன்னாடி சொன்னா நான் பவர் பாயிண்ட்லாம் வைக்கல. நான் வந்து இங்க ஸ்பீக்கிங் ரைட் டு மை ஹார்ட். நீங்க நடுவில் பேசி எனக்கு லிஸ்ட் பவர் பண்ணலாம் ப்ளீஸ். பேசாத ப்ளீஸ். ஆனால் 5 மினிட்ஸ் நான் முடிச்சிட்டேன். சரியா? உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ். சரி, என்ன பேசணும்? காற்று, தண்ணி, கடவுள். சரியா? சரி, 6 பில்லர், 6 இம்பார்ட்டன்ட் பில்லர். பில்லர் நம்ம என்ன? இதை மறக்கவே கூடாது லைஃப்.
Pillar number 6. Money சொல்றேன். Pillar number 4 is finance. Pillar number 5 கடவுள். The last pillar, அப்படி பேசுமா இல்ல பேசல. The last pillar வந்து social responsibility. அதே social responsibility அப்படின்னா purpose of one candle என்ன தெரியுமா? அது ஒளி ஊத்துறதுக்குள்ள இன்னொரு கேண்டில் ஏற்றிட்டு போகும். அதை மாசம் ஸோ அது மாதிரி லைஃப்ல வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம லைஃப் முடியறதுக்குள்ள நிறைய பேரோட லைஃப்ல இம்பாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும். எனக்கு என் வீட்டிலே இந்த காலேஜ் 42 கிலோமீட்டர். எவ்வளவு கிலோமீட்டர்? 42 கிலோமீட்டர். நான் நேரே சொன்னேன், நான் இல்ல மேம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணப்போ இல்ல மேம் வரல முடியாது, ஆக்சுவலா பிஸி. நான் நைட் தான் ட்ரிப் போயிருந்தேன், ட்ரெக்கிங் ட்ரிப் போயிருந்தேன். நான் நைட் தான் வந்தேன். நடந்து காலெல்லாம் தெரியும். சரியா? ஸோ வந்து நான் ஈஸியா சொல்லியிருக்கலாம், என்ன சொல்லியிருக்கலாம் முடியாது. This is my social responsibility. உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணி நான் பேசுறதுல ஒருத்தர் 2 பேர் நான் சொல்றதெல்லாம் கவனிச்சு லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி உங்க லைஃப் உங்க அப்பா அம்மாவை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனீங்க, உங்க ஃபேமிலியை நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா I'll be very happy. This is my social responsibility. சரி, now these are the important 6 pillars. இந்த 6 pillars என்ன அப்படின்னா பாஸ்வேர்ட் மாதிரி, ஒரு ஜிமெயிலுக்கான பாஸ்வேர்ட் மாதிரி. நீங்க பாஸ்வேர்ட்ல ஒரு 6 கேரக்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க 5 கேரக்டர் கரெக்டா போட்டீங்க, ஒரே ஒரு கேரக்டர் கேபிட்டல் ஏ போட்டு ஸ்மால் ஏ போட்டீங்க, ஓபன் ஆகுமா? 3 வாட்டி அதே போட்டீங்கன்னா லாங் ஆயிடும். எஸ்ஆமா அதே மாதிரி லைஃப்ல இந்த 6ல ஒண்ணு இல்லைன்னா கூட லைஃப் வேஸ்டா போயிடும். நீங்க காசு நிறைய சம்பாதிப்பீங்க, பட் ஃபேமிலியை நல்லா பார்த்துக்க மாட்டீங்க. ஃபேமிலி மேல நல்லா பாசமா இருப்பீங்க, ஆனா தண்டப்படா இருப்பீங்க, காசு சம்பாதிக்க மாட்டீங்க. காசும் நல்லா சம்பாதிப்பீங்க, ஃபேமிலியும் நல்லா பார்த்துப்பீங்க, ஹெல்த்தை விட்டுருவீங்க. 40 வயசுலயே தாத்தா மாதிரி ஆயிடுவீங்க, பாட்டி மாதிரி ஆயிடுவீங்க. பட் ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துப்பீங்க, பிசிக்கல் ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துப்பீங்க, மென்டல் ஹெல்த் எப்ப பார்த்தாலும் நெகட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ், நெகட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங், கம்ப்ளைனிங், கிரிட்டிசைசிங், பிளேமிங். சரி, எல்லாம் நல்லா பார்த்துப்பீங்க, சொசைட்டிக்கு எதுவுமே பண்ண மாட்டீங்க, செல்ஃபிஷா இருப்பீங்க, எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. லைஃப்ல நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னா என்ன தேவை? இது 6 பில்லரும் தேவை. இந்த பினான்ஸ் இருக்குல்ல, பினான்ஸ் நிறைய காசு சம்பாதிச்சீங்கன்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும். நல்ல கார் வாங்கலாம், நல்ல வீடு வாங்கலாம், நிறைய டிராவல் பண்ணலாம். நீங்க என்ன மாதிரி ஆகுறீங்களா? பீப்புள் உள்ள டிராவலிங் அரௌண்ட் தி வேர்ல்ட், கம்யூனிட்டில டிராவலிங் அரௌண்ட் தி வேர்ல்ட், உலகம் பூரா சுத்தணும் சார். அப்படியே எனக்கு யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? மற்றவங்களுக்கு புரியாதா? ஒரு வாரம் கோவா ஸ்பான்சர் பண்ண போக மாட்டீங்களா? போவீங்க போக மாட்டீங்களா? போவீங்க வேணா? சரி, தாயாண்டா சரி 100%. என்னோட நானே தாயாண்டா. சரி, ஓகே, குட். சோ காசு நிறைய சம்பாதிச்சா நிறைய லைஃப்ல நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கிடைக்கும். இன்ஃபேக்ட் ஓகே, நம்ம ஒவ்வொரு பில்லர் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம், கேன் பி a cigarette to start with cigarette இல்ல பாக்கு சிகரெட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்புறம் அப்படியே படிப்படியா முன்னேறி இதுல எதுல நீங்க போய் மாட்டினாலும் இந்த 6 பில்லர்ல ஒரு பில்லர் கூட கூடாது. எஸ் ஆர் நோ? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரக்ஸுக்கு அடிக்ட் ஆக, நான் ட்ரக் சொல்றது எல்லாமே இதெல்லாம் ட்ரக்கா? இப்பெல்லாம் வந்து சில விஷயத்தெல்லாம் எப்படி முட்டையை வெஜிடேரியனோட சேர்த்தாங்களோ அதே மாதிரி சில ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரக்ஸே சேர்த்தாங்க. இதெல்லாம் சிம்பிள்பா அப்படி சொல்றாங்க. சில புரியுற விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப காமன் ஆகிடாது. அதெல்லாம் பண்ணலனாலப்பா தப்பு, அது பண்ணாதான் சொசைட்டி அப்படின்ற லெவலுக்கு மாத்தினால அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம். பட் இதுல எதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலும் இந்த 6 பில்லர்ல ஒரு பில்லர் கூட உட்காரு. First of all, people who consume these things get into deep depression, anxiety, guilty consciousness.
சிம்டம்ஸ் எல்லாம், இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ நம்பர் 1 மென்டல் ஹெல்த் அவுட். நம்பர் 2 பிசிக்கல் ஹெல்த் சொல்லவே வேணாம். சும்மா அதில் கேன்சர் வர ஊருக்கு இதுல என்ன ஆகும்? பிசிக்கல் ஹெல்த் அவுட். இன்னைக்கு நிறைய பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஃபைனல் பண்ணிட்டீங்க, நிறைய இன்ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக் இருக்குல்ல. ஏன் பக்கத்துல நீங்க அவன் ஒரு புள்ள பேக்கிறதுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணணும். உள்ள போக மாட்டேங்குது. ஏன்? பிசிக்கல் ஹெல்த் அவுட். உடம்பு ஒரு மாற்றம் தேவைப்படுது. சரியா? பிசிக்கல் ஹெல்த் அவுட். மூணாவது, நீங்க ட்ரக்ஸுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா சரி கம்பேக். நீங்க ஒருவேளை ட்ரக்ஸுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்க ஃபேமிலி ரொம்ப ப்ரௌடா இருப்பாங்க, ஹாப்பியா இருப்பாங்க. எப்படி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்கன்னா, என் பையன் ஒரு பாக்கெட் கிட்ட ஒன்னா போய் பார்ப்பான். அப்பா வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இல்லாம போயிடும். அவங்களால எங்கேயுமே தலை காட்ட முடியாது. தமிழ்நாடு தான் நம்பர் 1 சூசைடு தெரியுமா? சூசைட்ல இந்தியாவிலேயே உலகத்திலேயே டாப் லெவல்ல இருக்கு தமிழ்நாடு. இந்த சைடு சூசைட்ல நம்பர் 1, டாஸ்மாக் சேல்ஸ்ல நம்பர் 1. ரெண்டு ஈக்குவலா. எந்த தப்புமே பண்ணாம உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பெரிய தண்டனை ஆயிடும், நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க. சரியா? ஃபேமிலி அவங்க குவாலிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ண தர மாட்டாங்க. குவாலிட்டியா இன்னைக்கு குவாலிட்டியா கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு கஷ்டப்பட்டு போயிடும். சரியா? ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் பேர் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர், ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒருத்தர் பேர் வந்து வினோத் காம்ப்ளி. ஸ்கூல்ல ரெண்டு பேருமே கிரிக்கெட் மேல அப்படி ஒரு வெறி. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு டொமஸ்டிக் மேட்ச்ல 800 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. எத்தனை ரன்? ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து 800. இன்னைக்கும் அந்த வேர்ல்ட் இருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் அதுல ஒரு பையன் வந்து ஒருத்தரை விட எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட். அவர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன். வினோத் காம்ப்ளி சச்சின் டெண்டுல்கர் விட டெக்னிக்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ரீம்லி, நான் சொல்றேன் கூஸ் பம்ப்ஸ் வருது, எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட். பிரைன் லாராவோட வினோத் காம்ப்ளியோட ஷாட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியர். போய் யூடியூப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ரைட்? ரெண்டு ஒரே இடத்துல ஆரம்பிச்ச ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கனவுகளோட ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வராங்க. ஒரே வருஷத்துல 3 ட்ரிபிள் செஞ்சுரி அடிக்கிறார். எவ்வளவு ட்ரிபிள் செஞ்சுரி? ஒரே வால்ஷ், ஆம்ப்ரோஸ் இவங்க எல்லாம் இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க? 6-7 அடி இருப்பாங்க. வீக்ஸ் பண்ணல பவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பால தொடக்கூட முடியாது. மைட்டி வெஸ்ட் இண்டீஸ் முன்னாடி 3 டபுள் செஞ்சுரி அடிக்கிறார் ஒரே சீரீஸ்ல. இந்த சைடு சச்சின் ஆடி இருக்கிறார், காம்ப்ளி ஆடி இருக்கிறார். இன்னைக்கு ரெண்டு பேருமே 55 வயசு இருக்கும். இன்னைக்கு ரெண்டு பேரையும் கூகுள் பண்ணி பாருங்க. ஒருத்தர் 20 வயசு பையன் மாதிரி இருக்கிறார். காட் ஆஃப் கிரிக்கெட் 100 செஞ்சுரி அடிச்சார். ரெஸ்பெக்ட், பாரத ரத்னா. உனக்கும் கூட ஒரு ஃபேன்ஸ். அவர் வந்தார், நான் பர்சனலா பார்த்திருக்கேன். சச்சின் டெண்டுல்கர் போட்டோ எடுத்திருக்கேன். அவர் பக்கத்துல போனாலே எனர்ஜி வாரா. வினோத் காம்ப்ளி இஸ் ப்ரோக். நடக்க முடியாது, நிற்க முடியாது, ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது, தூக்கிட்டு வராங்க அவர். அப்படியே இந்த சைடு சச்சின் வந்து அப்படியே என்ன வினோத் காம்ப்ளி இஸ் டெட் அண்ட் கான். ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒருத்தர் சரக்க தம்மன் உடல, ஒருத்தர் இதான் லைஃப், இப்ப பண் பண்ணாம எப்ப பண் பண்ண போறோம். இப்படி எல்லாம் சினிமா தியேட்டர்ல சொல்றவங்க எந்த ஹீரோவுமே நிஜ லைஃப்ல எதையுமே தொடர்ந்து இல்லை. எஸ் ஆர் நோ? ஷாருக் கான், அஜய் தேவ்கன், டைகர் ஷெராஃப் இவங்கெல்லாம் பார்த்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருவாங்க. வருவாங்களா? இவங்க யாராவது பார்த்து போட்டு ரன்ஸ் போட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? முதல்ல இது உள்ள வச்சு அடைய போனா பார்த்தீங்களா? எப்போ வந்து அடைய போனோம்? ரொமான்டிக் பேர் சரி. இது எந்த ஹீரோவுமே சினிமா தியேட்டர்ல விஜய் வந்து தம்மு வச்சு டான்ஸ் ஆடுறாரு, ரோலெக்ஸ் வந்து தம்மு வச்சு வராரு, சூர்யாவோ விஜயோ அஜித் வந்து சரக்கு டான்ஸ் ஆடுறாரு. இவங்க யாருமே ரியல் லைஃப்ல இவங்க எல்லாருமே ரியல் லைஃப்ல ஞானி மாதிரி மெடிடேஷன்
be thinking now, சில பேரோட மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது, எனக்கு இதில் சார் இதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லையே சார் இப்போ வச்சு அட்வைஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இதையே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்னா ப்ராப்ளி யூ கேன் இம்பேக்ட் பீப்புள். இந்த ஸ்டோரி போய் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு சொல்லலாம், உங்கள் தம்பிங்களுக்கு, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, எனக்கு கோன் இம்பேக்ட் தேம் இந்த பாசிபிள். சரி, அதனால தான் உங்களே உட்கார வச்சு இதை பேசிக்கணும். ரைட்டா? சரி, நான் என்ன பண்ணுவேன், காஞ்சி போன எலும்புத்துண்டை போய் கடிக்கணும். காஞ்சி போன எலும்புத்துண்டு ரோட்டில் கலக்கணும், அதை போய் நாய் கடிக்கணும். இந்த காஞ்சி போன எலும்புத்துண்டு என்ன பண்ணுவோமா, நாயோட வாயை கிழிச்சிருவோம் உள்ள. காஞ்சி போன எலும்புத்துண்டு நாய் எலும்புத்துண்டை போய் கடிச்சா என்ன ஆகும்? எலும்புத்துண்டு நாயோட வாயை கிழிச்சிருவோம். நாய்க்கு ரத்தம் வரும், எங்கேருந்து வரும்? வாயிலேருந்து. நாய்க்கு அறிவியல் இல்லை, நாய் என்ன நினைச்சுக்கோம் அப்படின்னா அந்த எலும்பு துண்டுலேருந்து ரத்தம் வந்து நினைச்சுக்கோம். எலும்பு ரொம்ப ருசியா இருக்கு, மேல மேல வந்து கிடைக்கும், வாயெல்லாம் கிழிச்சி செப்டிக் ஆகி ரோட்ல செத்து கிடக்கும். அந்த நாய் தான் நம்ம, அந்த எலும்பு துண்டு தான் ட்ரக்ஸ். அண்ட் யூ திங்க் அந்த 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் போதை, ஒரு ஹாப்பினஸ், ஏதோ ஒரு சந்தோஷம், ஒரு பார்ட்டி. நான் சொல்லட்டுமா, there is a drug called wonder drug. நோட் பண்ணி, wonder drug. கடவுள் வந்து உனக்கு போதை தானே வேணும், நேச்சுரல் நான் உனக்கு போதைக்காரன்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கு பேர் தான் வண்டர். வண்டர்னா என்ன? அதிசயம், அதிசயமான ஒரு போதை, அதிசய போதை வச்சுக்கலாம். வண்டர் அதிசய ரத்துக்கு தமிழ் என்ன? போதை பொருளா? ஏதோ ஒன்று. அது அதிசயமான ஒரு கடவுள் என்ன பண்ணிட்டாரு, உங்களுக்கே கொடுத்துட்டாரு. கொடுத்துட்டு ஃப்ரீ ஆஃப் பாஸ். அண்ட் இந்த போதைக்கு நீங்க அடிக்ட் ஆகணும். அண்ட் இந்த போதைக்கு நீங்க அடிக்ட் ஆனீங்கன்னா உங்க ஹெல்த் நல்லா இருக்கும், நிறைய காசு சம்பாதிக்கலாம், ஃபேமிலி சந்தோஷமா இருக்கும், சொசைட்டி நல்லா மரியாதையோட பார்ப்பாங்க. அது என்ன யாரும் தெரியும்? அவங்களே பண்ணிருக்கோம். இந்த இது எந்த கடையில் சார் கிடைக்கும்? எவ்வளவு சார்? கம்யூனிட்டி வந்துடும், கம்யூனிட்டி வந்துடும். எஸ்ஆர்னோ வேணாமா? தெரியும் தெரியும் தெரியும். That wonder drug is called exercise. Exercise க்கு இன்னொரு பேர் wonder drug. நீங்க ஒரு மனுஷனுக்கு 1440 minutes per day இருக்கு. எவ்வளவு நேரம்? 1440 minutes per day. 1440 நிமிடங்கள் ஒரு நாளைக்கு இருக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு. இந்த 1440 நிமிஷத்துல ஒரு 40 நிமிடம் உங்க உடம்புக்காக ஒரு 10 புஷ்அப், 10 புல்அப், ஸ்மார்ட் போன் இருக்குன்னா சும்மா பிகினர்ஸ்னு போட்டு ரூம் சார்ஜ் டான்ஸ் ஆடிங்கன்னா 3 மாசத்துல 10 கிலோ நம்ம இருக்கு. ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். மெடிடேஷன் கத்துக்கலாம், பிரீதிங் கத்துக்கலாம், ஃபேஸ் யோகா கத்துக்கலாம், ஐ எக்ஸசைஸ் கத்துக்கலாம், எல்லாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். உங்க இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்லயே நீங்க ஒரு டைம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை லைக் பண்ணீங்கன்னா machine will throw you all the machine learning, artificial intelligence, smartphone, app உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்கும், உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம். இந்த ஒண்டர் ட்ரக் ஒரு 30-40 மினிட்ஸ் உங்க உடம்புக்காக நீங்க செலவு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டோஸ் கிடைக்கும். டோஸ் DOSE, டோபமைன், ஆக்சிடோசின், செரோட்டோனின், என்டார்பின். DOSE, டோபமைன், ஆக்சிடோசின், செரோட்டோனின், என்டார்பின். இதெல்லாம் என்ன சதீஷ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ். இதெல்லாம் என்ன? ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ். போதை, நேச்சுரல் போதை. நீங்க எதையோ ஒன்று சாப்பிட்டோ, எதையோ ஒன்று குடிச்சோ, எதையோ ஒன்று கடிச்சு 2 மணி நேரம் வந்து டெம்பரவரி போதையில் இருக்கீங்கல்ல, அதை விட இந்த போதை 100 மடங்கு உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், வில் பவர் கொடுக்கும், கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கும், ஃபெய்த் கொடுக்கும். யூ வில் ஹேவ் மோர் எனர்ஜி. அந்த போதை நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தலைவலியும், இந்த போதை நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஹேவ் எனர்ஜி, நல்லா தூக்கம் வரும். நீங்களும் இந்த ஹீரோஸ் மாதிரி 50 வயசுல கூட எங்கா இருக்கு. ஏன்னா all these guys are addicted to wonder drug. எல்லா பெரிய ஆளுங்களும் உடம்ப பார்த்துக்கிறாங்க. நீங்க இப்போ நீங்க யாரும் வெஜிடேரியன் இருக்கீங்களா? வெஜிடேரியன். நான் பிறந்ததுல நான்வெஜ் நான் சாப்பிட்டதில்லை அப்படின்னு யாரும் இருக்கீங்க? யாரும்
வெஜிடேரியன். இப்போ அவர் வெஜிடேரியன் இருக்காரு இல்லையா, நான் அவர்கிட்ட போய் சொல்றேன், நான் சூடா மட்டன் பிரியாணி பண்ணி தரேன் சார், எனக்காக சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றேன். என்ன பண்ணுவார்? என்ன சொல்லுவார்? சாப்பிடுவாரா? சாப்பிட மாட்டேங்க சார். நான் 1000 ரூபாய் காசு தரேன், மட்டன் பிரியாணி சாப்பிடுன்னு சொல்ல சாப்பிடுவீங்களா? அது வந்து அவரோட ஐடென்டிட்டி. அது வந்து அவரோட ஐடென்டிட்டி. ஜெயின் ஃபேமிலிஸ்ல வந்து பூண்டு கூட சாப்பிட மாட்டாங்க, வெங்காயம் சில ஃபேமிலியில் வெங்காயம் சாப்பிட மாட்டாங்க. அது வந்து அவங்களோட ஐடென்டிட்டி. நான் இங்க வந்து உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கான ரீசன் உங்களோட ஐடென்டிட்டியை மாற்ற போக வந்திருக்கேன். அப்படின்னா என்னன்னா, நான் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணாலும் அவர் மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட மாட்டார். இன்னைக்கு நீங்க 20 வயசுல இருக்கீங்க இல்லையா, ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் கார்பரேட்ல, ஆபீஸ்ல, ஃபேமிலில எவன் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல மச்சி வா பார்ட்டி பண்ணலாம்னு கூப்பிட்டா, மச்சி இது என் ஐடென்டிட்டி தான், போட மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. நம்ம ரீசெண்டா ஒரு டிரைவ், என் பொண்ணு ஸ்கூல் ட்ரிப் போயிட்டா, நானே ஒய்ஃப் ஃப்ரீயா இருந்தோம். we thought we'll go for a drive சொல்லிட்டு we went for a drive. நான் ஒரு ஃபால்ஸ் போனேன், ஷார்ட்ஸ் சீரியஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இந்த மணியெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு மாதிரி போயிட்டேன். ஃபால்ஸ்ல ரொம்ப குளிர், இறங்க முடியல. என் ஒய்ஃப்னா ஃபால்ஸ் இறங்க முடியாது, யாருமே இல்லை, வீக்கேஸ் வேற, யானை நடமாட்டோம், யானையோட இதெல்லாம் வேற சாணியெல்லாம் இருந்துச்சு. என் ஒய்ஃப் பயந்துடா, ஐயோ வா போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி வந்துட்டோம், வந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ தட் நான் லைக் ஷார்ட்ஸ் ஸ்டீலர்ஸ்லேயே கார் ஓடி இருக்கிறேன், ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே கார் பிடிச்சிட்டாங்க. ரைட்டா, நான் வந்து மகேந்திரா கார் வச்சிருக்கேன். ஸோ ஜீப்பு ஆளு ஒரு மாதிரி இருக்கிறாங்க, தாடி வச்சுக்கிறான், ஒரு மணியெல்லாம் போட்டுக்கிறான், சீனிவர்ஸில் இருக்கிறான், அப்படி சொல்லிட்டு பிடிச்சிட்டாங்க. பிடிச்சிட்டு அக்கவே ஆளுவே காரை பிரிச்சு செக் பண்ணுறாங்க. எங்க ஃபாரஸ்ட்ல இந்த குட்ருப்பேட் அந்த மைசூர் சைடு ஒரு ஃபாரஸ்ட். அப்புறமேல வந்து அப்பதான் கண்டுபிடிச்சாங்க. சரி விட்ட ஒன்றும் இல்லை கண்டுபிடிச்சாங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா அந்த போலீஸ் கிட்ட ரேஞ்ச் ஆஃபீஸர்கிட்ட பேசினப்போ அந்த ஆஃபீஸர் சொல்றாரு, சார் ஒரு ட்ரக் இருக்குது சார், அது பேர் வந்து ஸ்டாம்ப், இவ்வளோதான் இருக்கும். எவ்வளவோ இவ்வளோ வந்து 5000 ரூபாயோ இருக்கும், 5000 rupees இவ்வளோதான் ஸ்டாம்போ இருக்கும். அதை நாட்டில் சும்மா அப்படி வச்சா கொஞ்சம் கரைச்சிருவோம், கரைஞ்சி உள்ள போயிடும். 5 days அவன் எங்க இருக்கான்னு கூட அவனுக்கே தெரியாது. எத்தனை நாளைக்கு? பயமா இருக்கா? அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கே பயமா இருக்கா இல்லையா? விக்ரம் மூவியில வந்து விக்ரம் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் பார்த்தீங்க, விக்ரம் மூவியில விக்ரம் மூவியில கமல்ல பேசிட்டு இருப்போம், இதுதான் சார் நம்ம, இதான் சார் உலகம், சொந்த அக்கா யாருன்னு தெரியல, சொந்த தங்கச்சி யாருன்னு தெரியல, சொந்த அம்மா யாருன்னு தெரியல. இதெல்லாம் நம்ம மனுஷனா சார். Notice them. Animals can do only 2 things. Animals can do fun things. Animals can do easy things. Animals cannot think. ஒரு குரங்குனால ஜாலி பண்ண முடியும், ஃபன் பண்ண முடியும், ஈஸியான வேலையை பண்ண முடியும், யோசிக்க முடியாது. மனுஷனால மட்டும்தான் யோசிக்க முடியும். ஆனா நீங்க ட்ரக்ஸ்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால அந்த குரங்கு மாதிரி will behave. சரியா? So இதெல்லாம் தான் I want all my students strictly say மசாலா ப்ளீஸ் டா தம்பிங்களா பேசாதீங்கடா முடியலடா ப்ளீஸ். Strictly say no to உங்க ஃப்ரெண்ட் யாராவது ஒருத்தர், உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வச்சுக்கலாங்க, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு காஃபில பாய்சன் போட்டான், சைனைட போட்டான். உங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் காரணத்தால சைனைட் ஒர்க் ஆகாம இருக்குமா, ஒர்க் ஆகுமா? பாய்சனோட வேலையை
நான் இன்னும் ஒரு டாபிக் ஒன்று கவர் பண்ணலான்னு இருந்தேன். அந்த ஒரு டாபிக் will help you big time. I thought that we cover that. But if you show interest, we can cover. இல்லைன்னா வேணாம். பட் என்னன்னா எனக்கு என்ன சில பேர் ஜென்யூனா கவனிக்கிறீங்க. உங்களுக்காக தான் வந்தேன். அந்த ஜென்யூனா கவனிக்கிற சில பேருக்காக தான் வந்திருக்கேன். கவனிக்காத சில பேருக்காக கவனிக்கிற சில பேர் விட்டுறக்கூடாதுன்றது தான் ரைட்டா? சரி, என்ன பேசுவோம்? birthday boys and friends. சரி, குட். சரி, ஓகே. சரி, என்ன பண்ணாங்க? எப்படி அவரு என்ன மோட்டிவேட் பண்ணாலும் மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட மாட்டாரோ. இப்ப யாராவது மட்டும் சொல்றாங்க, நீ வந்து இந்தியன் இல்லப்பா, நீ பாகிஸ்தானி சொல்றாங்க, நீ ஒத்துப்பீங்களா? ஒத்துக்க மாட்டீங்க. ஆக்சுவலி ஐடென்டிட்டி. உங்க பேரு கமலேஷ். இப்ப கமலேஷ் கிட்ட வந்து நான் சொல்றேன், கமலேஷ் நீங்க இனிமேல் கமலேஷ் கிடையாது, நான் உங்க பேரை மாத்திட்டேன், உங்க பேர் சதீஷ் சொல்றேன். அது என்ன சொல்லுவாரு? யோ லூசா பிறந்ததுல கமலேஷ் தான் சொல்ல மாட்டாரா? எப்படி இதெல்லாம் ஒரு ஐடென்டிட்டியோ அந்த மாதிரி நீங்க ட்ரக்ஸை தொட மாட்டேன்றது எக்காரணம் கொண்டும் சீப்பா அதுக்குள்ள நான் போக மாட்டேன். இது மூலியமா எந்த பிள்ளையும் கூடாது. உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிளா இருக்கலாம், உங்க ஃபேமிலிக்கு நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிளா இருக்கலாம், வார்னிங்கா இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிளா என்ன? எடுத்துக்காட்டு வார்னிங்னா அபாய எச்சரிக்கை, அபாயமணி. பாத்தியா அவன் பாத்தியா படிச்சான், அந்த வேலைக்கு போயிட்டான், பேரண்ட்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கலாம், வீடு கட்டினான், அப்பா அம்மா கார் வாங்கி கொடுத்தான், நான் ஊர் சுத்தி காட்டுறான், அம்மா எல்லாம் கோயில் கூட்டு போனான். அந்த பையன் பிறந்தா அந்த பொண்ணு அந்த ஃபேமிலி எப்போதுமே நல்லா இருக்காங்க, ஹாப்பியா இருக்காங்க. இது எக்ஸாம்பிள். இருந்தா அப்படி இருக்கணும், புள்ளன்னா அப்படி இருக்கணும். அது எக்ஸாம்பிள். ரெண்டாவது கேட்டகரி பெற்றிருக்காலே ஒரு புள்ள, பெற்றிருக்காலே ஒரு புள்ள. புள்ளையா இதெல்லாம் பெத்தாங்களா தெரியலையா? அட்டலி சம்திங் இனி நம்ம சொல்லி சிரிக்கிறோம் இல்லையா? ஒருவேளை உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்க வார்னிங்கா ஆயிட்டீங்கன்னா, ஒருவேளை உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்க வார்னிங்கா ஆயிட்டீங்கன்னா அவங்க ஹாப்பியா இருப்பாங்களா, சோகமா இருப்பாங்க? they feel very bad. எனக்கு புரியாத பத்தி என்ன தெரியுமா? எப்படி உங்க அப்பா அம்மாவை உங்க மூலியமா அவங்கள வந்து கவலைப்படுத்திட்டு உங்களால எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் எனக்கு தெரியல, புரியவே புரியும். ஒரு பையனால ஒரு பொண்ணுனால அவங்க அப்பா அம்மாவை கஷ்டப்படுத்திட்டு அந்த கஷ்டத்துல எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் என்னால சத்தியமா புரியல. சரி, the last topic of the day, I want all my students to go back tonight and write down your dreams and goals. இன்னைக்கு நைட் வீட்டுக்கு போயிடுங்க. உங்களோட கனவுகள், லட்சியங்கள், குறிக்கோள், இலக்குகள் எழுதுங்க. இந்த ஒவ்வொரு பில்லர்லையுமே மென்டல் ஹெல்த்ல நான் எங்க இருக்கேன், வேறமை, ஹவுஸ் மை ஹேபிட்ஸ், என்னோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கு, என்னோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கு, என்னோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு, அதை எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும், ஓவர் திங்கிங் பண்ணனா, நெகட்டிவ் திங்கிங் பண்ணனா. மென்டல் ஹெல்த்ல உங்களோட அடுத்த கேம் பிளானிங், பிசிக்கல் ஹெல்த்ல உங்களோட கேம் பிளானிங். நான் எவ்வளவு ஓவர் வெயிட்டா இருக்கணும், அண்டர் வெயிட்டா இருக்கணும், உருட்டியா சாப்பிடுறதா, லேர்ன் அபவுட் நியூட்ரிஷன், ரைட்? தட்ஸ் அதுல போய் உங்க கனவுகள் எழுதுங்க. ஃபேமிலிக்கு செய்ய வேண்டிய மூணாவது பில்லர் வந்து ஃபேமிலி இல்லையா? ஃபேமிலிக்கு நீங்க உங்க மூலியமா அடுத்த 5-10 வருஷத்துல செஞ்சு பிடிக்க வேண்டிய கனவுகள். என் அம்மா எல்லாம் பண்ணி கொடுக்க போறேன். ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சு அம்மாவை சர்ப்ரைஸா கூட்டு போய் ஜாயா கூட்டு போய், அம்மா கையில 2 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு, 2 லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு என்ன வேணா வாங்கிக்கோ சொன்னா நல்லா இருக்கும். எங்க அம்மா வந்து சந்தோஷத்தை பார்க்கலாம் இல்லையா? அது கொடுக்க முடியாதா? கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும். அந்த சந்தோஷம் தான் உங்களுக்கு போதை கொடுக்கும். என்ன சொல்ல புரியுதா?
and you guys have tremendous potential within you. And India is a land of opportunity. Jeff Bezos தெரியுமா? எவ்வளவு பேருக்கு Jeff Bezos தெரியும்? Jeff Bezos யார்? Hey, give him a round of applause. Round of applause. You hear me? My favorite place. Afridi ஒரு பெரிய round of applause. ஏன்னா இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் தெரியும் சொல்றது முக்கியம் இல்ல. எவ்வளவு ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எவ்வளவு டர்ன்ஓவர் பண்றாங்க, அவங்க பிசினஸ் ஐடியாஸ் என்ன, அவங்க எப்படி முன்னேறாங்கன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ரைட்டா? ஜெஃப் பெசோஸ் யாரு? அமேசானோட ஃபவுண்டர். அவரோட ஒர்க் எவ்வளவு தெரியுமா? எவ்வளவு? ஒரு மேபி ஒரு $400 பில்லியன். எவ்வளோ? 1 பில்லியன் ஐஎன்ஆர் எவ்வளோ? $1 பில்லியன் ஐஎன்ஆர் எவ்வளோ? இந்தியன் ருபீஸ் எவ்வளோ? $1 பில்லியன் அப்படின்னா ஐஎன்ஆர்ல எவ்வளோ? அது ஃபைனல் இயர் பசங்க $1 பில்லியன் $8,500 கோடி. 8,500 கோடி. ஜெஃப் பெசோஸ் ஒர்க் எவ்வளோ? 400 பில்லியன். 400 into 8,500 கோடி. சரியா? அதான் ஒரு சொத்து மதிப்பு. ஜெஃப் பெசோஸ் எதுக்கு இவரை சொல்றேன் அப்படின்னா, ஜெஃப் பெசோஸ் ரீசெண்டா ஒரு இன்டர்வியூல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, 21st century belongs to India அப்படின்னு சொல்றாரு. 21ஆம் நூற்றாண்டு இந்தியர்களுக்கான ஒண்ணு அப்படி சொல்றாரு. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஊர்ல நம்ம இருந்துட்டு ஸ்விக்கி ஓட்டுறது, ஜொமேட்டோ ஓட்டுறது தப்பு கிடையாது. பட் அது உங்க லைஃப் கிடையாது. நீங்களும் ஆண்டர்பிரனர் ஆகலாம், பெரிய லெவலில் ஜெயிக்கலாம், கூடிய காசு சம்பாதிக்கலாம், உலகக்குள்ள டிராவல் பண்ணலாம், அப்பா அம்மாவுக்கு பெருமை சேர்க்கலாம். இதே காலேஜில் 10 வருஷம் கழிச்சு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் உங்களை கூப்பிடுவாங்க. சொசைட்டியில் நிறைய நேமோட இருக்கலாம். யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். குட் ஹெல்த், குட் மென்டல் ஹெல்த், குட் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த், நிறைய பண்ண முடியும். Otherwise, you take my YouTube channel and note பண்ணிக்கோங்க. மொபைல் வச்சுக்கீங்க. My Instagram is sathishraj.r. sathishraj.r. That's my spelling இருக்கு. That's my Instagram. உங்களுக்கு travel எல்லாம் பிடிக்கும்னா என்னோட Instagram உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். And my YouTube channel is sathishraj live life king size. Live life king size. Live like, in fact, அதுல இன்னைக்கு நான் கவர் பண்ண முடியாத டாபிக்ஸ் எக்கச்சக்கமா போட்டு வச்சிருக்கேன். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-300 ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும். குட்டி ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் 15 minutes, 10 minutes, 2 minutes, 1 minute. ஸோ நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம்ல go and have a look at this. In fact, என்னோட கம்பெனிலேயே we do entrepreneurship training, business boot camps எல்லாம் பண்ணுவோம். If you are a right person, லைஃப்ல ஏதாவது பண்ணணும் சதீஷ் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஐ ஹாவ் அ ஸ்டூடெண்ட் ப்ராட்காஸ்ட். ஒரு 50,000 ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்னோட ப்ராட்காஸ்ட் இந்த கிட்டம் மெசேஜ் நான் ஒரு 20 புக்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். அந்த 20 புக்ஸையும் அடுத்த 2 இயர்ஸ் இந்த வருஷம் 2025 ஒரு 10 புக் படிங்க, 2026ல ஒரு
session. I hope this session was really productive and worthy. Thank you all for your cooperation.